वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Very good morning to all the students. Who will initiate? कौन start करेगा जाप सेवा? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. वाहिगुरु 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 वाहिगुरु. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. वाहिगुरु जी की फतेह. हाँ जी, थैंक यू सो मच बच्चे. तो ਆਪਾਂ अपना टॉपिक शुरू करते हैं. सो साडा टॉपिक चल रहा है मॉडल्स का. ठीक है जी, मॉडल्स. ਅੱਜ ਆਪਾਂ कुछ होर सेंटेंसेस करांगे जिहदे नाल it will be more clear about modals to you. But before that, okay, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ forms of verbs ਕਰਾਂਗੇ. ठीक है. First is fail. F-A-I-L, fail. आम तौर पे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ fail मतलब असफल. ठीक है. But if it is a verb, then fail means असफल हो जाना. असफल हो जाना. He failed in his exams. वो अपने एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ असफल हो गया. ठीक है. So fail ਦਾ noun ਹੁੰਦਾ ਹੈ failure. F-A-I-L-U-R-E, failure. Okay. Fail ਹੁੰਦਾ ਹੈ असफल हो जाना. Fail, failed, failed. Next is feel. Feel ਹੁੰਦਾ है महसूस करना. महसूस करना. I feel you are angry. मैनू महसूस हो रहा है. Feel करना. Feel, felt, felt. Feel, felt, felt. Next is flow. Flow ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਗਣਾ. ਵਗਣਾ है ना. Water is flowing. ठीक है. ਵਗਣਾ. फ्लो इतने बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. फ्लू नहीं आएगा, इतने आएगा फ्लोड, फ्लोड. फ्लो, फ्लोड, फ्लोड. ठीक है ना. वाटर फ्लोड इनटू द सी. वाटर फ्रॉम द रिवर फ्लोड इनटू द सी. सो फ्लो ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਗਣਾ. ठीक है. फ्ली. फ्ली ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਸ ਜਾਣਾ. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ. The thief fled from the spot. Flee, fled, fled. Flee, fled, fled. Flee means कि तो नस जाना, भज जाना. ठीक है. Next is follow. F-O-L-L-O-W, follow. Follow ਹੁੰਦਾ है to chase someone. किसी दा पिछा करना, chase करना है ना. Follow करना, किसी दा पिछा करना है ना. Follow, followed, followed. Please follow me. मेरे पीछे आओ. Please follow me, है ना. Follow means to chase someone, to go after someone. किसी दे पीछे जाना. Follow, followed, followed. Next is again confusing word है. तुसी सुनिया होगा fall, fell, fallen. Fell ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ गिराना, किसी चीज ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ. और ਇਹ term ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ट्रीज वास्ते यूज ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ पेड़ां वास्ते, रुखां वास्ते यूज ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ trees were felled. So fell, felled, felled. Fell means ਡਿਗਾਣਾ. ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ especially ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. So fell. And next is fall. Fall means digna. Like the child
fell from the bed. बच्चा बेड तो डिग पिया. Fall, fell, fallen. So please keep this in mind. Fell means डिगना, especially रुखा नु. Fell, felled, felled. Fall means डिगना. Fall, fell, fallen. ठीक है. जिਵੇਂ मैं क्या बच्चा बेड तो डिग पिया. The child fell from the bed. ठीक है. So एक fell ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿੱਗਣਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ fell ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ fall ਦੀ second form. Okay. Next is fear. I fear she would be worried. ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. Fear means डरना. Fear, feared, feared. Fear means डरना. Feared, feared. Next is frighten. Frighten. Frighten ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਾਣਾ. Like your words are frightening me. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. Frighten means ਡਰਾਣਾ. I was frightened to see that animal. डराना. Frighten, frightened, frightened. Frighten, frightened, frightened. And the last one is float. Float मतलब तैरना. तैरना किदा किसी चीज दा. जे अगर मैं कह रही हूं मैं float कर रही हूं, नो, मैं swim करांगी. जे मैं अपनी गल करांगी ना, अगर ਅਸੀਂ human beings ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ swim word use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. But if something is floating on the water, like ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ log ਹੈ, log means ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ log ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ trees ਦੇ log ਹੁੰਦੇ ਲੱਕੜ. The log है that was floating on the water. So if something is floating, कोई चीज है ना, ਉਹਦੇ ਤੈਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ float ਕਰਨਾ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ. So it was floating on the water. I like to float paper boats on the water. है ना. Paper boats were floating on the water. Paper boats ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ float ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ float ਕਰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. So float means ਤੈਰਨਾ, but ਕਿਸੇ thing ਦਾ, not human beings. Okay, human beings अगर तैरते हैं उन्हें swim कहते हैं. Okay, so I'm going to repeat all of them. Fail means असफल हो जाना. Fail, failed, failed. Feel means महसूस करना. Feel, felt, felt. Flow means बगना. Flow, flowed, flowed. Flee means भज जाना. Flee, fled, fled. Follow means पीछा करना. Follow, followed, followed. Fell means डिगना. किसे रुख ਨੂੰ, स्पेशली ਇਹ trees ਲਈ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ. डिगना, trees ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. Fell, felled, felled. Fall means डिगना. Fall, fell, fallen. Fear means डरना. Fear, feared, feared. Frighten means डराना. Frightened, frightened, frightened. And float means तैरना किसे चीज ਦਾ, not human beings. Something. Float, floated, floated. हाँ जी, हुन दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ questions ਹੈ. Good morning, ma'am. हाँ जी, good morning. Ma'am, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ. हाँ हाँ बच्चे, फिर उधर जान नहीं है ना, डेड बॉडी फ्लोट कर रही है ना. मीनिंग कि मैम ਆਪਾਂ ਡੈਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਾਂ ਡੈਡ ਐਨੀਮਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. हाँ, ਉਦੋਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਾਸ ਫਲੋਟਿੰਗ. ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ. ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ. हेलो मैम. ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ. हेलो मैम. फ्ली दा मीनिंग की ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ. FL. हाँ जी. ਫਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿਤੋਂ ਨਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ. ਫਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, the robbers fled from the spot. ਜਿਹੜੇ robbers ਸੀਗੇ ਨਾ, ਲੁਟੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ. The robbers fled from the spot. Spot मतलब उस जगह तो भज गए. ठीक है ना. The thief fled from the spot. वो चोर सीगा जेड़ा उस जगह तो भज गया. So flee ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸ ਜਾਣਾ, ਭਜ ਜਾਣਾ. मैम फेल FELL. FELL fell ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਡੇਗਣਾ, Okay, ma'am. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, Ma'am, trees were felled, ਡੇਗਣਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, trees were felled। okay, ma'am. Ma'am, fall. fall ਡਿੱਗਣਾ, Ma'am, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ meaning ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ fall ਡਿੱਗਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, Okay, ਇੱਕ ma'am. ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਹਾਂਜੀ the child fell from the bed, ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। fell means ਡਿੱਗਣਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਡੇਗਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, fall means ਡਿੱਗਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। Okay, we'll move now to next topic, and that is modals. So modals ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ probability। probability ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ probability ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। probability ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ I'll give you an example, suppose you toss a coin, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ coin ਨੂੰ toss ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋ, toss ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ probability ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ head ਆਏਗਾ ਜਾਂ tails ਆਏਗਾ। okay, either it will be a head or it will be tails। probability ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ probability ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ probability ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ head ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ tail ਆਏਗਾ। okay, either it will be a head or tails। so 50-50 probability ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਮੈਥਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। so probability ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, probability, ਠੀਕ ਹੈ। like I'll give you some sentences, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਰਜੀਤ, ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੋਰ ਤੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਬੈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹਰਜੀਤ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਰਜੀਤ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਹਰਜੀਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਹਰਜੀਤ, it may be Harjeet, it might be Harjeet, it could be Harjeet, it couldn't be Harjeet, and it won't be Harjeet। okay, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ it will be Harjeet, it must be Harjeet, it should be Harjeet, it may be Harjeet, it might be Harjeet, it could be Harjeet, it couldn't be Harjeet, it won't be Harjeet। देखो पहले का की मतलब है, ये हरजीत होएगा, बेल बजी है ना, ये हरजीत ही होएगा या होएगी। it must be Harjeet, ये हरजीत होनी चाहिए है। it should be Harjeet, हरजीत होनी चाहिए है। it may be Harjeet, हरजीत हो सकती है। it might be Harjeet, ये हरजीत हो सकती है, सेम ही है दोनों। it could be Harjeet, हरजीत हो सकती है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ probability ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ will be ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹ must be ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, must be should be ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, should be ਦਾ ਚਾਂਸ may be ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, may be ਦਾ ਚਾਂਸ might be ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, and might be ਦਾ could be ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, certainty ਹੈ, certain, you are certain, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ it will be ਹਰਜੀਤ, ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੈ ਪੱਕਾ, it will be ਹਰਜੀਤ। it must be ਹਰਜੀਤ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਹੋ but will be ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ, less certain, ਹਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। it should be ਹਰਜੀਤ। ਹੁਣ should be ਔਰ must be ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ must ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ must ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ should ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਚਾਂਸ 60% ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਹਰਜੀਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ should use ਕਰੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ?
इट मस्ट और शुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੂ ਮਸਟ ਨਾਟ ਡੂ ਦਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਡੂ ਦਿਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब if you are certain ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ must use ਕਰੋਗੇ ਲੇਕਿन ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ should use ਕਰੋਗੇ it may be ਹਰਜੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ possibility ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ it might be ਹਰਜੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ possible ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ probability ਘਟ ਗਈ it could be ਹਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰਜੀਤ ਹੋਵੇ ਨਾ possibility ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ it couldn't be ਹਰਜੀਤ ਹਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ it won't be ਹਰਜੀਤ ਹਰਜੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ coming from up to down ਜਿਹੜੀ possibility ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ will be ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੋ must ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ will ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ should means ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤੇ ਬਟ must ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ maybe ਹਾਂ ਇਹਦੀ possibility ਹੈ 50% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ might be ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ may ਔਰ might ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ may ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ might ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ it may rain today it might rain today ਯਾਨੀ may ਔਰ might ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ may ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ certain ਹੋ might ਨਾਲੋਂ could be ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ certainty ਹੋਗੀ ਹੋਰ ਘੱਟ possibility ਹੋਗੀ couldn't be won't be ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ possibility ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ won't be ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ possibility ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ okay now if you have any doubts you can ask me ਕਿ will be must be should be ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ could be might be anyone having any doubts please ask me Ma'am, please you can repeat it. which thing ਬੱਚੇ this one probability Yes, ma'am. ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ Ma'am, ਜੋ ਤੁਸੀਂ might ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ and could ਵਾਲਾ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ will ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ probability ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ possibility ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ it might be ਹਰਜੀਤ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ possibility ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ it might be it could be ਹਰਜੀਤ ਮਤਲਬ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 2 3 4 5 6 ਤੱਕ ਆਨੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ will be ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ it will be ਹਰਜੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਓ ਡੋਰ ਖੋਲੋ ਹਰਜੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰ it must be ਹਰਜੀਤ ਡੋਰ ਖੋਲੋ ਹਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਬਟ will be ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ got it yes ma'am it should be ਹਰਜੀਤ still you are sure but lesser than must so must ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ you must not write anything on your question paper ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ question paper ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ must ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ you should not write on your question paper ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ question paper ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ so must is more like forceful than should got my point yes ma'am ਹੈ ਨਾ maybe ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ it may be ਹਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ might be may ਔਰ might ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਮੈਮ may ਔਰ might ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸੋ might ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ may ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪਤਾ might be ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋ might ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ may ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਹਰਜੀਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ couldn't be ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ won't be ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
Okay, ma'am. समझ गए? Yes. Possibilities coming down right from 1 to 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है? Okay, ma'am. ये फर्क ठीक Okay, है? ma'am. तो ਤੁਸੀਂ must भी यूज कर सकते हो, should भी यूज कर सकते हो, मतलब ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ will be is more than must be is more than should be is more than maybe, and maybe is more than might be is more than could be. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. समझ आ गई? Yes, चंगी ma'am. तरह? Okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay जी. Okay. Anji, any other hand raise? No? So we should move to next. Dare. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ. Dare ਹੁੰਦਾ ਹੈ if it is a modal. ਅਗਰ ਤਾਂ dare modal, dare ਜਿਹੜਾ ਹੈ verb ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ modal verb ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. If it is a modal, that means, देखो मैं ਕੀ लिखा है, as a modal it means be bold enough to, ਇੰਨਾ ਕੁ bold ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ brave ਹੋਣਾ, bold ਹੋਣਾ, bold मतलब ਬਹਾਦਰੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ dare ਜਿਹੜਾ ਹੈ, if it is a modal, it is used only in questions and negative sentences. अगर ये modal verb है ना, फिर एक questions और negative sentences ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ dare he insult you, मतलब ਉਹ ਇੰਨਾ brave ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ insult ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ bravery ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ is he bold enough to insult you. ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ insult ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ friend ਨੇ ਮੇਰੀ insult ਕੀਤੀ, तो वो कहते कि कर सकती हो इंसल्ट, इतनी ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੁਰਤ, ठीक है. dare he insult you, क्वेश्चन फॉर्म ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ. सो अगर ਇਹ ਮੋਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ be bold enough to. ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਲਟਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਹੈ ਪਰਸਨ ਔਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. that we talked about in first class of modals, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. if person है, number है, तो फिर चेंज नहीं होएगा, ठीक है. ही चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर हो, डेयर है जो डेयर ही रहेगा. डेयर दे अपोज अस, अपोज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ अपोज करना, भी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ठीक है. डेयर दे अपोज अस, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ अपोज कर रहे हैं, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ हैं. डेयर दे अपोज अस, ठीक है. वन मोर, he dare not do it. ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਹ ਕੁਝ. he dare not do it मतलब he is not bold enough to do it. ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ. he dare not do it, he dare not do it. ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ boldness ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. he dare not do it. they dare not face the enemy. ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ bravery ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ boldness ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ enemy ਨੂੰ face ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਸੋ ਸਮਝੋ, dare ਅਗਰ ਮੋਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ as it is use ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ question ਔਰ negative ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹੋ, questions ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ negatives ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਇਹ verb ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. if it is a verb, dare, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ. let's take some examples. he dares to stand alone. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਖੜ ਜਾਏ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ dare ਦੇ ਨਾਲ s ਲੱਗ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ verb ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ verb ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਡਲ ਹੁੰਦਾ, had it been modal, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ he she it ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ could ਹੈ ਉਹ could ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ he ਹੋਵੇ, she ਹੋਵੇ, it ਹੋਵੇ, they ਹੋਵੇ, them ਹੋਵੇ, you ਹੋਵੇ, could remains the same ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਲ ਹੈ. ਏਦਾਂ ਹੀ if there is a modal, it won't change with person or number, but if it is a main verb, it can be changed.
like he dares to stand alone. ਇੱਥੇ dare ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣਾ। he dares to stand alone, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਖੜ ਜਾਵੇ। he dares me to fight, ਇੱਥੇ dares ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਡੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਹੈ ਉਹ ਫੇਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਡੇਅਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਡੇਅਰਸ ਮੀ ਟੂ ਫਾਈਟ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ। he does not dare to oppose his officer, ਹੁਣ does not dare ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। he does not dare, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ dare ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ। do you dare to oppose your officer, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ dare। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੋਡਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल, कैन आई लीव अर्ली टुडे, ਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कैन आई लीव अर्ली टुडे, कैन आई कम विद यू, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। could I use your phone, ਸੋ could ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ polite ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर परमिशन। may I come in, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। you may go now, you can go now, you can use either of them, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ you may go now, you can go now। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ can ਔਰ may ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ can ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। may ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਬੋਥ ਆਫ them। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, I have granted permission that you may go now, you can go now, you can take my car, you may take my car, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ can ਔਰ may ਔਰ could ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ when you ask for some permission you can use can, may, could, okay। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ can, could, may ਇਹ models as permission use ਨੇ। Okay, I'll give you some examples। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਲਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ this topic will be clearer to you, it will be more clear to you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। shall we have tea, ਚਾਹ ਪੀਏ, shall we have tea, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਜੈਸਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, would you like to have tea, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫਰ ਕਰ। shall we have tea ऑफर भी है सजेशन भी है, दोनों ही कह सकते हो। you should consult a doctor, ਇੱਥੇ should ਕੀ ਹੈ as advice use ਹੋਇਆ, ਸਲਾਹ ਹੈ। you should consult a doctor, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਲਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। you should, ਇੱਥੇ should ਕੀ ਹੈ as advice use ਹੋਇਆ। you should not buy this house, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। This is also an advice, you should not buy this house, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। I would like to have coffee, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ I would like to have coffee, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ would ਕੀ ਆ ਗਿਆ wish। may you live long, ਹੁਣ ਅਸੀਂ may permission ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ may wish ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। may you live long, ਇੱਥੇ may ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਓ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। may you live long, so may here is used as wish। ਠੀਕ ਹੈ, it can happen to anybody, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। it can happen, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ possibility, it can happen to anybody, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। when you are in Chandigarh, when you might visit the rock garden, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ must ਵੀ use ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, you might visit the rock garden। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ emphatic advice ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ।
मस्ट विजिट भी हो सकता है, यू शुड विजिट भी हो सकता है, यू माइट भी हो सकता है। एम्फेटिक एडवाइस है मतलब तुसी सलाह दे रहे हो, एम्फेटिक हुंदा जोर देके, एम्फेसिस दे रहे हो, जोर दे रहे हो कि जदों तुसी चंडीगढ़ होवो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਈਟ, ਸ਼ੈਲ, ਸ਼ੁਡ, ਵੁੱਡ, ਮੇ, ਕੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਡਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਮੋਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਮੋਡਲਸ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਡ ਹੈਵ, ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। But before we start that, if you have any doubts, please ask me. Otherwise, we should start with new topic. Topic is same, new segment of this topic. No questions to ask? Hanji Lakhveer Kaur bolo. Ma'am. Hanji. Ma'am, last one. When you are in Chandigarh, wala? When you, yes, ma'am. When you are in Chandigarh, you might visit the rock garden. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ should ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? You should visit, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ must ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਮਫੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਮਫੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਯੂ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, नेक्स्ट प्लीज। मैम डेयर वाली स्लाइड शो कर दो। हाँ जी, डेयर वाली स्लाइड शो। हाँ जी कर देंगे। This one? ममता जी को, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैम जी। हाँ जी ओके, हाँ जी नेक्स्ट प्लीज। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਟਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੈਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ? बच्चे कर सकते हो रिटन, मैं कह रही हूं रिटन ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਕੈਨ ਔਰ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਮ ਕੈਨ ਔਰ ਮੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? मेरा लिखन का मतलब ऐसे जो ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਮ what is the difference between can and may, then we distinguish them in this way ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ can ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, may ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, you can go now. Okay ਮੈਮ ਰਹੇਗਾ ਵਾ do you dare to oppose your officer, ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਂ, do you dare to oppose your officer, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੋ। do you dare to oppose your officer, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ मैम, ਹਾਂਜੀ मैम मैम जो इधर पिछली स्लाइड है उस शो कर दो जी। this one,
yes ma'am, yes. हाँ जी And ma'am, ਮੈਮ ਇਹ ਜਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ SEIS ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਮ ਲਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। नहीं नहीं नहीं, फिर देखो ना डेयर ही इंसल्ट यू ही है। अब देखो वैसे की सुनया होया है कि ਜਿਹੜੀ वर्ब है he she it ਨਾਲ s ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ es ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ Yes, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ dares, he dares to he dares me to fight, है ना, Yes, वो ma'am. verb ਲਈ यूज हो ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ s ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਡਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ dare he insult you, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਨ verb ਕਿਹੜੀ ਹੈ insult, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। dare ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ dare he insult you, ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਮੋਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, how dare he insult you, ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਮੋਡਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਡਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ dares ਆ ਗਿਆ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ Ma'am, ਹਾਂਜੀ I would like to have a coffee. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਮ? ਹਾਂਜੀ I would like to have a coffee, yes। Okay ma'am, thank ਇਹ you. ਵਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ would you like to have coffee with us, ਫਿਰ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ would you like to have coffee। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ I would like to have coffee, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲਓਗੇ, what would you like to have, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ I would like to have coffee, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, then ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਹੈ। okay ma'am. Got it? ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। Good morning। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਕਰਵਾਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਟੂ, ਨੀਡ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਡਲਸ? ਬੱਚੇ used to ਵੀ ਮੋਡਲ ਹੈ। used to ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। need ਔਰ ought to ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ should ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ought to ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਏ, if you want to ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ought to ਔਰ need ਹੈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ought to ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ought to like you ought to obey your parents, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਡ ਹੈ, ਨੀਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, that is why। Ma'am, good morning. Good morning। Ma'am, could you please tell me the use of dare? dare ਬੱਚੇ dare ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? Yes, ma'am. ਹਾਂ, dare if dare ਮੋਡਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਡਲ ਵਰਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ be bold enough to have courage, enough courage to, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ dare he insult you, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਔਰ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, either we are using it with they, dare ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ s ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ it is a modal verb। he dare not do it, he dare not do it ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ। he is not bold enough to do it। dare means not bold enough, he is not bold enough to do it, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। he dare not do it। ਅਗਰ dare ਆ ਗਿਆ ਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਡਲ ਵਰਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ be bold enough, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ।
बट ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡੇਅਰ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ। he dares to stand alone। ਇੱਥੇ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਸਨ ਔਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੂ ਡਸ ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਗੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ he she it ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, I we you ਨਾਲ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਔਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ma'am, ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਹਾਂਜੀ ਵਰਬ। he dares to stand alone। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। he dares to stand alone। he dares me to okay ma'am, fight। dares ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। he dares me to fight। he does not dare। ਹੁਣ does not ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ does not dare। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ। do you dare to oppose your officer? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਥੇ ਡੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਡੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀ ਬੋਲਡ ਇਨਫ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸਲਾਈਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ? ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਬੇਟੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਮ ਵਾਲੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਰॉम द ਬਿਗਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਨੋ, what is the meaning of flee, frighten? frighten। frighten ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਣਾ। ਡਰਾਣਾ। that voice is frightening me। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। your answer frightens me। your voice frightens me। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। frighten means ਡਰਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Ma'am, what can you please tell me the meaning of flee and frighten? flee, FLEE, flee। Yes ma'am। ਬੱਚੇ ਫਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਸ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਸ ਜਾਣਾ is flee। okay ma'am। and ma'am, frighten and float? frighten ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਣਾ। frighten means ਡਰਾਣਾ। that noise is frightening me। ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਣਾ। float, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ float ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, it is float। ਉਹ ਨਾਲ float float ਹੁੰਦਾ ਤੈਰਨਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ okay ਤੈਰਨਾ, ma'am। ਬਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਸਵਿਮਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਇਜ਼ ਫਲੋਟਿੰਗ। ਹੁਣੇ ਗਗਨ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਾਸ ਫਲੋਟਿੰਗ। floating ਸਮਝ ਹਾਂਜੀ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲੋਟਿੰਗ। ਗॉट ਇਟ? ਫਲੋਟਿੰਗ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਫਲੋਟਿੰਗ। okay ma'am। and ma'am, fell and fall? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿੱਗਣਾ। this word is used specially with trees। ਆਪਾਂ trees ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ fell means ਡਿੱਗਣਾ। okay ma'am। ਡਿੱਗਣਾ, the trees were felled। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ? fall means ਡਿੱਗਣਾ। fall means ਡਿੱਗਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਮ what is the meaning of flow? spell it out, I'm not getting you। FLOW। FL OW ਮੈਮ। flow। flow means ਵਗਣਾ। the water is flowing। ਵਗਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ flow ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂ, flow, flowed, flowed।
ਮੈਮ fall ਦਾ meaning ਹੈਗਾ ਡਿੱਗਣਾ and fell ਦਾ meaning ਡਿੱਗਣਾ। ਹਾਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਫੈਲ। ਮੈਮ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੈਲ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਣ ਲਈ, ਬਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਐਂਡ ਫਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਫਲੀ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ the prisoner tried to flee, ਕੈਦੀ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੱਸਣ ਦੀ। the prisoner tried to flee, ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਭੱਜਣ ਦਾ, ਨੱਸਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਮ ਸੇਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਮ escape ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ 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 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ escape ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ escape ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ he tried to escape, ਉਹ flee ਹੁੰਦਾ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। escape ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, the child tried to escape, ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਮ will be ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? will be ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ it will be ਹਰਜੀਤ, will be ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। I will be going tomorrow, ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ might be might be might ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ probability ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੱਸ ਦੂ। ਹਾਂ ਹਾਂ it will be ਹਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੋਰ ਹੋ? it will be ਹਰਜੀਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ it must be ਹਰਜੀਤ, ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਬਟ will be ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ। it should be ਹਰਜੀਤ, ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਬਟ must be ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਹੋ। it may be ਹਰਜੀਤ, ਹਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਬਟ should be ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। it might be ਹਰਜੀਤ, ਹਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਬਟ may be ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। it could be ਹਰਜੀਤ, ਹਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। it couldn't be ਹਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? and won't be ਮਤਲਬ ਹਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ will, must, should, may, might, could, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ will ਤੋਂ must ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, must ਤੋਂ should ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, should ਤੋਂ may ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, may ਤੋਂ might ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ might ਤੋਂ could ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ you can use either of them, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ any of them ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ should ਔਰ must ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਿ must ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ certainty ਜਿਹੜੀ ਹੈ must ਦੀ ਉਹ should ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, may ਦੀ should ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, might ਦੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, could ਦੀ ਹੋਰ ਘੱਟ, ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬੱਚੇ? ਸੌਰੀ any other question to ask? ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਨਜੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ, do you have any questions to ask?
Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, no, I have got all, ma'am. I have no You idea. have got all everything, huh? Yes, ma'am. Great. मैम हाँ जी. मैम जो you can may go now means ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ. हाँ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਥੇ permission ले. You may go now. You can go now. Both are correct. And ma'am you can may take my car means ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ले जा सकते हो. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ले जा सकते हो. मेरे वालों permission है. Okay मैम. है ना? मैम मींस कि जो कैन एंड मे दोनों ही ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ दोनों ही ਸਕਦੇ ਹਾਂ परमिशन ਲਈ. permission ਬੱਚੇ ਲਈ. ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ can ਔਰ may ਦੋਨੋਂ ਹੀ permission. ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ may I sit here, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ can I sit here, ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ. ਪਰਮਿਸ਼ਨ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, may ਔਰ can ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ. ਬਟ ਸਪੋਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੈਨ ਆਈ ਸਿਟ ਹੇਅਰ, ਕੈਨ ਆਈ ਗੋ, ਕੈਨ ਆਈ ਲੀਵ ਨਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਓਕੇ ਮੈਮ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕੈਨ ਆਈ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਮੈਮ and ma'am can I leave early today, what is the meaning of it? Can I leave early today? ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ can I leave early today, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. like you are asking your boss ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੈ, I have some urgent work to do, can I leave early today? ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. so you are asking for permission. Okay. Okay. मैम गुड मॉर्निंग. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. मैम आई एम सो सॉरी, फर्स्टली मैम मैं बहुत लेट हो गई ही. मैम दूसरी क्लास सी ना मेरी ਤੇ ਉਹ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਲਾਈਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੀ ਕੱਲ. ਓਕੇ. ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੀਵ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਸੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ. ਓਕੇ ਮੈਮ. ਠੀਕ ਹੈ. ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਯੂ ਸਲਾਈਡ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਮ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ. ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ YouTube ਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ. ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ, when you are in Chandigarh you might visit the rock garden, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਸਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. you must visit the rock garden. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ might ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ might ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਫੈਟਿਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ. ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ. ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਫੈਟਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ. ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼. ਯੂ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ. ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਲਗਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼. ਮਾਈਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਆਣਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ Ma'am, would you please tell me the meaning of the first sentence? Shall we have tea? Yes, ma'am. ਚਾਹ ਪੀਏ? Okay, ma'am. Shall we have tea? ਚਾਹ ਪੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ. ਚਾਹ ਪੀ Shall we have tea? ਆਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਆਪਾਂ? ਪੀਏ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਈ ਹੈ. ਸੁਜੈਸਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ. ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ shall we move, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ. shall we move now, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ. ਮੈਮ ਇਹ ਨਾ it can happen to anybody, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ anybody.
Anybody नहीं, body. Anybody. It can happen to anybody. एक किसे नाल भी हो सकता है, किसे नाल भी वापर सकता है. It can happen to anybody. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी. Last ठीक कर लेना. When you are in Chandigarh, you must visit the rock garden. Okay. I think ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ portion ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. I think we should do. Shall we do it today or tomorrow? Speculating about the past. Shall we do it today or tomorrow? सारे ने जाना, सब अपनी attendance लगा के भज रहे हैं. Tomorrow. Okay, we'll do it tomorrow. ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कल करना है, ठीक है? So ਤੁਹਾਡੀ classes भी ਹੁੰਦੀਆਂ ने ना. I'm going to stop this screen share. Okay, बच्चों. We'll meet tomorrow at 11 a.m. Till then, stay safe. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.